मैं परदेस तो वापस आया ते देखा कि साडे घर के सामने एक बहुत सोहनी कुड़ी रहिंदी सी ते ओह रोज रात मैनू छत ते मिलण लई आउंदी। असीं दोवें एक दूजे नूं बहुत प्यार करते। एक दिन ओह अचानक किते चले गए। मैं मम्मी नूं पुछया ते मम्मी कहंदे इह घर तां 30 साल तो खाली पिया है। यह सुन के मैं परेशान जिहा हो गया। मैनू विश्वास नहीं होया। मैं रात नूं उस घर च चला गया। जिवें ही मैं उन्हां दे घर दे अंदर पैर रखिया मेरी तां चीख ही निकल गई, क्योंकि दोस्तों वो शाम बहुत ही राज वाली सी। हर पासे धुंध ते शांति सी। मैनू साह लैण दी आवाज़ तो भी डर लगता सी। मैं घर विच इकल्ला ही सी। उस दिन मम्मी पापा किसी के घर गए हुए सी ते किसी रिश्तेदार की मौत हो गई सी। उस सवेरे ते गए हुए सी ते शाम हो गई, हले तक घर नहीं सी आए। ते मैं अपने कमरे दे विच कंप्यूटर ते बैठा गेम खेड रहा सी। मेरा बाहर निकलण नूं हौसला नहीं सी पैंदा ते घर सारा खाली सी। अचानक मैनू प्यास लगी ते गला सुकन लग पिया। मैं अपने कमरे तो बाहर निकलिया ते कमरे दे विच बैठे होए नूं पता नहीं लगा कि शाम कदों हो गई। सारे पासे हनेरा हो गया सी ते मैं फटाफट घर दियां लाइटां जगा दित्तियां। मैं फ्रिज विचों पानी वाली बोतल कढ के पानी पीण लगा ते मेरा ध्यान बाहर सड़क ते पिया। किचन दी खिड़की बाहर गली वाल नूं खुलदी सी। उत्थों मैनूं सामने वाले घर दा गेट दिखिया तां गेट खुलिया होया सी ते उस घर विचों एक अधखड़ उम्र दा बंदा बाहर निकलिया ते मगर ही एक कुड़ी निकली जिन्ने मुंह ते मास्क पाया होया सी, पर वह हत्थां पैरां तो बहुत गोरी लगती सी। हनेरे दे विच उहदा गोरा रंग बहुत चमकदा सी। मैं तां उहदे वल देखी जा रहा सी। अचानक मैनूं लग्या जिद्दां कोई मेरे पिछों दी लंघिया होवे। मैं डर के पिछे वल देखिया पर कोई नहीं सी। उस वेले कोई होर भी हुंदा उहदे नाल भी इदां ही होना सी, क्योंकि मैं तां घर विच इकल्ला ही सी। मैं फ्रिज विच पानी की बोतल रखी ते खिड़की चों बाहर देखिया तां गली बिल्कुल सुन्नी सी। पता नहीं सामने वाला घर कीदा सी ते ओह कुड़ी कौन सी। यही गल मेरे दिल विच वार-वार आई जांदी सी। मैं साधारण जिहे परिवार नाल संबंध रखदा सी। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते सी, पर उन्हां दी ईमानदारी ने उन्हां नूं हमेशा पिछे रखिया। नहीं ते जिहड़े पापा नाल नौकरी करते सन उन्हां ने सब तो वड्डे बैंक बैलेंस बना लए ते ओह वड्डियां-वड्डियां कोठियां विच रहिंदे सी। पापा ने हमेशा ईमानदारी नूं पहल दित्ती ते गरीबी दी जिंदगी गुजारी। मैं अपने माँ प्यो की इकलौती औलाद होने करके विगड़िया होया बच्चा नहीं सी। पापा मम्मी ने मेरी परवरिश बड़ी सख्त की सी। मैं भी उन्हां वांगू ही ईमानदार सी। मैं खुद पापा वांग बनना चाहता सी। पापा की सारे बहुत इज्जत करते सी ते मम्मी भी पापा वांगू ही एक शरीफ औरत सी। पापा ने अपनी नौकरी नाल कोई समझौता नहीं कीता सी। मम्मी भी घरेलू औरत होने करके लेन देन विच बहुत सियानी सी। पापा की नौकरी इदां दी सी कि 3-4 सालों बाद वक्रे वक्रे शहरों में ट्रांसफर हो जाती सी। इसलिए पापा ने फैसला किया कि वार-वार जगह बदलण नाल मेरी पढ़ाई खराब होंदी है। इसलिए वह मैनू अपने नाल नहीं रखना चाहते सी। पापा ने मेरा 8वीं क्लास विच एक वड्डे शहर के स्कूल विच मेरा एडमिशन करवा दिता ते उत्थे ही होस्टल विच मेरे रहण दा इंतजाम करवा दिता। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने तो बाद मैं उत्थे कॉलेज विच दाखला ले लिया। छुट्टियां विच कदी कदी घर आउंदा हुंदा। इस बार फिर पापा का ट्रांसफर हो गया ते मम्मी पापा किते होर चले गए। मम्मी पापा नूं हजे 3 महीने ही होए सी। मैं 2 महीने की छुट्टियां लैके घर आ गया। हजे मैनूं घर आए नूं 4 दिन होए सी कि पापा ते किसी कजन की डेथ हो गई सी। मम्मी पापा नूं उत्थे जाना पिया सी। वो दूसरे शहर विच सी, इसलिए उन्हां नूं पूरा दिन लग गया। घर आया तां पहले 3 दिन अपनी नींद ही पूरी करता रहा। मैं अपने घरों बाहर तां निकलदा नहीं सी। एक तां कॉलेज तो घर का सफर बहुत लंबा सी ते दूसरा इत्थे बहुत ठंड सी। मैं नींद विच ही रहिंदा सी ते चौथा दिन पूरा कमरे विच ही बीत गया, क्योंकि मम्मी पापा घरे नहीं सी। शाम नूं जदों मैं घर तो बाहर निकलिया तां खिड़की विचों जमीन ते चंद दी झलक ने मैनूं किते होर ही भेज दिता सी, जिथे मैं ते मेरे सोहने जिहे ख्याल सी। मैं किचन विचों निकल के बाहर गली विच चला गया, पर उत्थे कोई भी नहीं सी। जिहड़े इलाके विच असीं रहिंदे सी उत्थे घर बहुत ही घट सी। उन्हां विचों भी किसे किसे घर विच लाइटां जगदियां सी। वैसे तो ज़्यादातर हनेरा ही रहिंदा सी। सर्दियां का मौसम होने करके इदां लगदा सी जिद्दां रात बहुत हो गई होवे। मैं वापस घर के अंदर आ गया ते कुछ देर बाद मम्मी पापा भी घर आ गए। असीं इकट्ठे बैठ के रोटी खाधी तो मैं छत ते घूमण फिरन लई चला गया। होस्टल विच रहण करके मैनूं सैर करन दी आदत पै गई सी। मैं रोज़ रात नूं रोटी खाण तो बाद अपने घर की छत ते जांदा ते छत ते ही मेरी वधिया सैर हो जांदी सी। मैं जदों छत ते गया तो कोई 10-11 बजे का टाइम सी। इदां लग रहा सी जिद्दां 2-3 बज गए होण। हर पासे सुनसान लग रहा सी।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਛੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਛੱਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਸ ਛੱਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੈਰ ਵੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ 4-5 ਚੱਕਰ ਛੱਤ ਤੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਦਿਸੀ। ਉਹ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਛੱਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇਪਨ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਛੱਤ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਈਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਥੱਲੇ ਸੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਸੈਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਈਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਟਕਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਜਿਹੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਲਦੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਰਾਤ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 12 ਵੱਜਣ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਤੇ ਖੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋ। ਮੰਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੀਰੂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਗਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਿਲਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਦਿਸ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਫੜ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਧ ਖੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
खुशी बोल पई, कहती मम्मी ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਅਜਿਹੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ 3 ਹੀ ਮਰ ਗਏ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਭੂਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁੰਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਮੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।